ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆನೆ, ಬೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೂಳೆ. ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪೀಸ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಕ್ ಮಾಂಸ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡ್ಲಿಗೆ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸಂತು. ಇವತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುವಂಥ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಡಕ್ ಶಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಶುರುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಲೋಕಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಾಪ್ಯುಲರು. ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಐಟ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಕ್ನ ಪಾಲಕ್ಕಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋದು 2 ಐಟಮು, ಇಡ್ಲಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಡಕ್ ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರ. ಇವರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋಣ ಇವರ ಫುಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಕ್ ಮಾಂಸ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಂದಿರೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಡಕ್ ಮಾಂಸನ ತಿನ್ನೋಣ. எங்களுக்கு இட்லி கொடுக்குறீங்களா? வாங்கிக்கலாங்கண்ணா. வாங்க கொடுங்க. 2 இட்லி. இட்லி ಎಷ್ಟು எவ்வளோ? இட்லி ஒரு இட்லி 10 ரூபாய்ண்ணே. ஓகே. ஒரு பிளேட் கறி 100 ரூபாய். 100 ரூபாய். எனக்கு 2 இட்லி கொடுங்க. 2 இட்லி ஒரு பிளேட் கறி. ஒரு பிளேட் கறி. எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு கடை ಶುರುವಾಗಿ? கடை வச்சு 5 வருஷம் ஆகுதுண்ணா. 5 வருஷம் ஆகுது. பூரா டக்கு தான், அதை விட்டு வேற கிடைக்காது. 5 வருஷமா எங்களுக்கு இதுதான் வேலையே. எவ்வளோ டக்கு வச்சிருக்கீங்க இப்போ? வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம வாரம் இறக்கிறோம். சந்தையில? இல்லை அங்கேயே மார்க்கெட், அதாவது ஆந்திராவிலிருந்து வருது. ஓகே ஓகே ஓகே. டக் மார்க்கெட்டா? ஆந்திராவிலிருந்து கொண்டு வருவாங்க லோடு. ஓகே. வாங்கிப்பீங்களா? நாங்கள் வந்து வாரம் இருக்கா ஒரு 100 கோழி 150 கோழி எடுத்துக்குவோம். ஓகே. எவ்வளோ மணிக்கு ஓப்பன் ஆகுது உங்களுக்கு கடை? கடை பார்த்தீங்கன்னா 11 மணிலேருந்து ரெடி ஆகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு 11 மணி. 11 மணி. ஓகே. எவ்வளோ மணி வரைக்கும் இருக்குது? நைட் 8 மணி வரலாம். 8 மணி வரைக்கும். ஓகே. ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் எடுத்து வைப்பேங்க? ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருவோம். இல்லை வாத்து முழுசாக வேணாலும் போட்டு தருவோம். எவ்வளோ? 500 ரூபாய் ஒரு வாத்து. 500 ரூபாய். ஓகே. எனக்கு கறி போடுங்க. 2 பேர் தான் பண்ணுறதா? ஆமாம். ஓகே. நானே வீட்டில் மட்டும் தான். வேலைக்கு ஃபுல் டைம் இது தானே? ஃபுல்லாக இதே தான், காலையிலேருந்து ஃபுல்லாக வரல இதே வேலை தான். ஓகே. காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் 8 மணி வரைக்கும் இருக்குது. லீவு கீவு எதுவும் இல்லையா? அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. கரண்ட் வசதி இல்லை. கரண்ட் வசதி இல்லையா? ஓகே. மெயின் ரோடில் இருக்கணும்ல? மெயின் ரோடு தான். நம்மளதாக தான் வச்சுக்கலாம். இது அடுத்த வீடு இடம். ஓகே. வாடகைக்கா? வாடகை நம்ம வாடகை கொடுத்து தான் இருக்கிறோம். ஓகே. டேஸ்ட்டுக்கு ஸ்மெல் அந்த மாதிரி நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது? டேஸ்ட்லாம் பக்காவாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து கேட்பாங்க, ஆனால் டேஸ்ட் எப்படின்னா இருக்கு என்னென்ன நீங்கள் சாப்பிட்டு சொல்லுங்க. டேஸ்ட் நான் செய்யறத சொல்லக்கூடாது, நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் சொல்லணும். நீங்கள் சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஓகே ஓகே. அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் நான். ஓகே ஓகே. நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுறோம், பார்க்குறோம். பாருங்க. சரி பாருங்க. 100 ரூபாயில் 120 ரூபாய். ಇಡ್ಲಿ ಸೇರ್ತು 120 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಕ್ ಮಾಂಸ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಕ್ ಮಾಂಸ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು. ಫುಲ್ಲು ಥ್ರೋಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಬೇಡ ಸರ್ ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕುಡಿ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕುಡೀರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾತ್ಕೋಳಿ ಕರಿ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇವಿ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ವಾಟ್ರಿ. ಇಡ್ಲಿಗೆ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ಸ್ಪಂಜ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಇಡ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಇಡ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆನೇ. ಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೂಳೆ, ಡಕ್ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ. ಬಿಸಿ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಪೀಸು ಬೇಯಬೇಕಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪೀಸ್ ಬೇಯ್ತಾನಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 10-10:30 ಬಂದ್ವಿ. ಹತ್ತತ್ರ 12-12:30 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಬೇಯ್ತಾನಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕು. ಪೀಸು ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಚಿಕನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ, ಅದೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಕ್ರೇಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನೋಕೊಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂದಿರೋ ಅನುಭವನೇ ಕಮ್ಮಿ. ಎಲ್ಲೋ 1-2 ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ಇವತ್ತನ್ನು ಸಾಂಬಾರಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದು ನಾಳೆ ತಿನ್ನಿ, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೈಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಸರ್ ನಾಳೆ ನೆನ್ನೆ ಸಾಂಬಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸಾಂಬಾರು ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಬಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು, ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಗಂಟ್ಲು ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ இந்த சாம்பார் கொடுக்குறீங்களா டம்ளரில்? நல்லா ஹெல்த்துக்கு நல்லதா? என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அதில்? ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಇರುಮುದಾ? ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಂತೆ. ನನ್ನ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ತುಂಬ ತಿನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೂಪ್ ಟೈಪಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಗಂಟ್ಲು ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. இரும்புக்கல நல்லதா? இரும்பல் சளி. ஓகே, சளி. ஆமா. ஓகே. க்ளீன் ஆயிரும். நீ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ தேவையிಲ್ಲ. அப்படியா? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕುಡಿಯೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ವಾವ್, ಬೆಸ್ಟು ಗ್ರೇವಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮರಿಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟು. ಮಸ್ಟು ಟ್ರೈ. ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪೀಸ್ ಬಂದೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ. ಈ ರೋಡಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 to 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಂದ ರೋಡ್ ಅಣ್ಣ ಇದು? ಎಂದ ರೋಡು? ರೋಡ್ ಕರೂರು ರೋಡು. ಪರ್ಸಲ್ ತೊರೆ 4 ರೋಡು, ಕರೂರು ರೋಡು. ಕರೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕರೂರು ರೋಡು, ತಿರ್ಚಂಗೋಡೆ ಅಲ್ಲ? ತಿರ್ಚಗೋಡು. ಕರೂರು ಮೇನ್ ರೋಡು, ತಿರ್ಚಗೋಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ರೋಡು. ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಡಕ್ ಕರಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಡಕ್ ಶಾಪ್ ತಾನೆ, ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಡಕ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೈಟ್ 8-8:30ವರೆಗೂ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಡಕ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 500 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಡಕ್ಕು, ಅದನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಕುಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋಂಥ ಟೇಸ್ಟು. ಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನಂತೂ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಿಂತ ಡಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ತಿಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೋಡ್ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಸ್ಪಾಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಜನ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲವರು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.